بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ سر سید احمد خان کے عقیدہ اور نظریات پہ ہے، اور جو ٹیچنگ فرقہ کا بانی ہے، ٹیچری فرقے کا بانی ہے، اس کے اوپر سید مفتی محشر رضا قادری صاحب نے اپنا نظریہ اور تبصرہ پیش کیا ہے، اور اس کے عقیدہ اور نظریات پیش کیے ہیں۔ اور آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے اور ایسے فتنوں سے بچیے، اور سید مفتی محشر رضا قادری صاحب کے لیے بھرپور دعائیں کیجیے، اور ختم نبوت کے بہت بڑے مجاہد ہیں، اور ان کے لیے دعائیں کیجیے تاکہ وہ آگے بھی آپ کے لیے بھرپور تعاون کر سکیں۔ اور الحمدللہ تعالی ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے۔ پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اسلامی نشست نمبر 47 کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس نشست کے اندر آپ سوال کر سکتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہو۔ تو آج ہماری نشست کا جو موضوع ہے وہ ہے سر سید احمد خان کے عقائد و نظریات۔ سر سید احمد خان، جس کو ہمارے اسکول اور کالجز کے نصاب کے اندر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اور جو بھی اسکول اور کالج سے پڑھا ہے وہ جانتا ہے کہ سر سید احمد خان کون ہے۔ سر سید احمد خان کو ایک اسلامی ہیرو اور پاکستانی ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے، لیکن جب کہ اس کی حقیقت جو ہے اس کے برعکس ہے، اور آج ہم نے وہ جو حقیقت ہے وہ جاننی ہے کہ اصل حقیقت ہے کیا۔ آپ حضرات ہمارے ساتھ ہوں گے آج کی سٹریم کے اندر، اور یہ گفتگو بڑی اہم ہے۔ رات کو چونکہ یہ رمضان شریف کے ایام چل رہے ہیں تو رات کو ٹائم نہیں ہوتا، تو اس لیے رات کو ہم نہیں لائیو آ رہے۔ تو ابھی کیونکہ میرے پاس تھوڑا سا ٹائم تھا تو یہ سٹریم میں نے کئی دنوں سے سوچی ہوئی تھی کہ اس کے اوپر سٹریم کرنی ہے، لیکن موقع نہیں مل رہا تھا۔ تو آئیے جی گفتگو شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے تو میں آپ کو لیے چلتا ہوں سٹریم یارڈ کے اوپر، آپ کو نظر آئے گا، بلکہ سکرین شیئر کرنے لگا ہوں۔ یہ ویکیپیڈیا کے اوپر آپ کو ابتدائی کچھ معلومات سر سید احمد خان کے بارے میں مل جائیں گی۔ یہ ویکیپیڈیا ہے، یہ آزاد دائرۃ المعارف ہے، اور یہ کسی جناب ایک شخص کا نہیں ہے، اس کے اندر تمام نظریات و فکریات کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ لکھتے ہیں سر سید احمد خان، یہ اصل نام ہے سر سید احمد خان کا سید احمد بن متقی خان، جو کہ 17 اکتوبر 1817 کو پیدا ہوئے، اور 27 مارچ 1898
को ये फोत हुए, और अल मारूफ सैयद सर सैयद 19वीं सदी का एक हिंदुस्तानी मुस्लिम नजरिया अमलियत का हामिल, मुसले और फलसफी थे। तो ये आपने इब्तदाई मालूमात इनकी देख ली। आगे लिखते हैं कि 1838 में इसने ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजमत इख्तियार की। आप देख रहे हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी ये वही कंपनी है कि जो कि बरतानिया की ये कंपनी थी, अंग्रेजों ने ये कब्जा कर लिया था हिंदुस्तान के ऊपर। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए से इन लोगों ने हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा किया था, मुसलमानों को और हिंदुओं को जनाब गुलाम बना लिया था। और ये फिर जंग चली थी 1857 की, जंगे आज़ादी। तो ये भी आपने स्कूल कॉलेज की किताबों के अंदर ये तमाम हिस्ट्री पढ़ी होगी। तो उस कंपनी का इब्तदा के अंदर ही इस शख्स ने, सर सैयद अहमद खान ने मुलाजमत इख्तियार की। 1867 और छोटे मुकदमात के लिए जज मुकर्रर किए गए। ये जी जज भी मुकर्रर रह चुके हैं छोटे मुकदमात के, लेकिन ये किसकी तरफ से? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से, मलका विक्टोरिया की तरफ से जज भी मुकर्रर रह चुके हैं। 1876 में वो मुलाजमत से मुस्ताफी हुए। 1857 की जंग आज़ादी के दौरान वो ईस्ट इंडिया कंपनी का वफादार रहे। ये ले जी, ये कौन कह रहा है? ये आपको ये विकिपीडिया बता रहा है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के वफादार थे जब मुसलमानों को काटा जा रहा था। मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा इन लोगों ने। तो ये वफादार थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और यूरोपियों की जानें बचाने में इनके किरदार की सल्तनत बरतानिया की तरफ से सताइश की गई। जब मुसलमानों की गर्दनों को काटा जा रहा था तो ये सर सैयद अहमद खान साहब जो थे वो यूरोपियन फौजियों की जानें बचा रहे थे, और इनको तगमा इम्तियाज से नवाजा गया सिर्फ इस वजह से कि तुमने अंग्रेजों की जानों को बचाया है, वो अंग्रेज के जो मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। बगावत खत्म होने के बाद इन्होंने असबाबे बगावत पर हिंद पर एक रिसाला लिखा जिसमें हिंदुस्तान की राया और खासकर मुसलमानों को बगावत के इल्जाम से बरी किया। ये जनाब बिल्कुल इन्होंने झूठ लिखा है कि ये जो रिसाला इन्होंने लिखा था असबाबे बगावते हिंद, इस रिसाले को आज भी उठा के देखें, इसके अंदर अंग्रेजों की जितनी चापलूसी की गई और अंग्रेजों को जनाब मजलूम और मुसलमानों को जालिम ठहराया गया, आप इस रिसाले के अंदर पढ़ सकते हैं। असबाबे बगावते हिंद रिसाला आज भी मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। आगे जनाब ये सारी बड़ी लंबी चौड़ी ये कहानी है। मैं ये सारी तो नहीं पढ़ सकूंगा, मुझे आप हजरात की कॉलें भी लेनी है, आप कॉल भी कर सकते हैं। ये लिंक मैंने शेयर कर दिया, इस लिंक पे क्लिक करके आप शिरकत कर सकते हैं। और लेकिन ये पूरी गुफ्तगू आप विकिपीडिया का ये लिंक मैं ये लिंक भी चले मैं स्ट्रीम यार्ड में ये लिंक सेंड कर रहा हूँ, इस लिंक पर क्लिक करके आप सर सैयद के बारे में मुफस्सल गुफ्तगू पढ़ सकते हैं। अच्छा आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसके बाद मुझे कुछ अहम बातें करनी है। आगे कहते हैं जी सर सैयद ने मुरादाबाद में इंग्लिश स्कूल, सबसे पहले एक इंग्लिश स्कूल बनाने वाला यही शख्स था सर सैयद अहमद खान। हिंदुस्तान में अंग्रेजी को दाखिल करने वाला यही शख्स था सर सैयद अहमद खान।
मैं पहले कई दफा अर्ज कर चुका हूं कि पूरी दुनिया के अंदर अंग्रेजी को, इंग्लिश को बहुत गलत समझा जाता है। लोग इंग्लिश से, अंग्रेजी से नफरत करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर अंग्रेजी से, इंग्लिश से नफरत की जाती है। पूरे यूरोप के अंदर भी अंग्रेजी से नफरत की जाती है। हर मुल्क की अपनी जुबान है, वो अपने मुल्क की जुबान को फरोग देते हैं। कोई मुल्क भी अंग्रेजी को या दीगर ममालक की जुबानों को अपने मुल्क के अंदर पंपने नहीं देता। आप चले जाएं जनाब जर्मनी के अंदर तो वहां जर्मन बोली जाती है, चाइना में चले जाएं तो चाइनीज बोलते हैं, जापान के अंदर चले जाएं तो जापानी ज़बान बोलते हैं, आप फ्रांस में चले जाएं तो फ्रेंच बोलते हैं, इटली में चले जाएं तो इटालियन बोलते हैं, आप अरबों के रुख करें तो तमाम अरब ममालक के अंदर अरबी बोली जाती है। आप तुर्कमानिस्तान, तुर्की में चले जाएं तो जनाब तुर्की को फरोग देते हैं, तुर्की बोलते हैं। और दीगर बहुत से ममालक आप खुद सर्च करके देख लें, आपको पता चल जाएगा। पूरी दुनिया के अंदर इंग्लिश को, अंग्रेजी को नफरत की निगाह से देखा जाता है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया तो इन्होंने यहाँ पर अंग्रेजी को फरोग देने के लिए बहुत जनाब मुसलमानों के ऊपर और हिंदुओं के ऊपर मजालम डाए कि किसी तरीके से ये इंग्लिश बोलनी शुरू कर दें, लेकिन इनकी दाल गली नहीं थी। फिर इन्होंने तरीका ये इख्तियार किया कि क्यों ना मुसलमानों में से ही कोई दाढ़ी वाला बंदा तलाश किया जाए जो कि हमारे अगराजो मकासद पर काम करे और एक अरसे से जो हम यहाँ हिंदुस्तान में करना चाह रहे हैं और हमें कामयाबी नहीं हो पा रही, तो वो अच्छे तरीके से वो कामयाबी हो जाए। इन्होंने फिर बहुत से बंदे खरीदे, जिनमें से एक बंदे का नाम सर सैयद अहमद खान था। इसने हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला जो काम किया, अंग्रेजी को फरोग दिया, मुसलमानों की और हिंदुओं के दिल और दिमाग में इंग्लिश को उतारने का एक ये इसने तरीका इख्तियार किया। फिर उसके बाद इसने जिहाद का जज्बा खत्म करने के लिए, क्योंकि मुसलमान जिहाद लड़ रहे थे, मुसलमानों ने अलमे जहाद बुलंद किया था, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी थी अंग्रेजों के खिलाफ। तो सर सैयद अहमद खान और फिर मिर्जा गुलाम कादियानी वगैरह लोगों ने, ये चूंकि दोनों ही अंग्रेजों के ये टाउट थे, इन्होंने अंग्रेज का काम आसान किया और अंग्रेज के इशारों के ऊपर काम किया। तो जनाब बहरहाल ये फिर स्कूल, पहले छोटे छोटे स्कूल बनाए, फिर इसने यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई और मोहम्मदन लॉ, ये जो लॉ है, जो आजकल ये हमारे अदालती निज़ाम है, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, ये मोहम्मदन लॉ एक तश्कील दिया जो कि जिसके अंदर इस्लाम और इस्लामी कवानीन तो समझ लें कि रत्ती बराबर आपको नजर आएंगे, बकाया सब अंग्रेजों का वो दिए हुए कवानीन, वो सारे मिला के मिक्स करके इन हजरात ने, इन लोगों ने वो यहाँ हिंदुस्तान के अंदर एक मोहम्मदन लॉ की तश्कील दी और जो बाद में जाके जब 1947 को आज़ादी मिली तो वो फिर पाकिस्तान के अंदर भी राइज किया गया। ये इब्तदाई थोड़ी सी मुख्तसर सी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, आगे जाके मैं
किताबों के भी हवाले देता हूँ, तो ये आप विकिपीडिया के ऊपर मुफस्सल तफसील है वो पढ़ सकते हैं। अभी कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, बल्कि कोई नहीं कॉलर नजर आ रहा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये इसने सर सैयद ने एक जनाब तफसीर लिखी थी, और वो तफसीर जो इसने लिखी थी उस तफसीर के इब्तदाई अहवाल में कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये तफसीर बड़ी जनाब मशहूर हुई, और पहले तो स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखा दूं। ये तफसीर के इब्तदाई सफ़ात मेरे सामने मौजूद हैं, और ये नेट के ऊपर से ही मैंने ये पीडीएफ उठाई है। ये सर सैयद अहमद खान की तफसीर मिल भी जाती है तफसीरुल कुरान के नाम से। ये जो मेरे पास पीडीएफ मौजूद है, इसकी इब्तदा के अंदर ही सफ़ा नंबर 3 के ऊपर ये एक खत है, और ये खत नवाब मोहसिनुल मलक मौलवी सैयद महदी अली खान का ये खत है, जो कि उसने सर सैयद अहमद खान के नाम लिखा। ये नवाब मोहसिनुल मलक साहब, ये मिर्जा, ये जो सर सैयद अहमद खान है इसके लंगोटिए थे, इसके भाई भी बने हुए थे, और ये जनाब इकट्ठे ये लोग रहे हैं। अकायद और नजरियात भी दोनों के बराबर ही थे तकरीबन। और ये मोहसिनुल मलक साहब की भी स्टोरी कुछ ना कुछ मिलती जुलती है सर सैयद अहमद खान से। अब कहानी ये हुई, आप देखिएगा कि जब सर सैयद अहमद खान ने ये तफसीर लिखी तो नवाब मोहसिनुल मलक ने ये खत लिखा सर सैयद अहमद खान को, और वो खत क्या लिखता है वो खत पढ़िएगा जरा। ये खत बहुत अहम है। ये 9 अगस्त 1892 को गालबन ये खत लिखा गया है। फरमाते हैं कि दूसरी बात लिखने की ये है कि आजकल मैं आपकी तफसीर देख रहा हूं, जिसे दर हकीकत अब तक अच्छी तरह बल्कि सरसरी तौर पर भी ना देखा था, और उसके ना देखने का सबब आपसे कह भी दिया था। गालबन आप इस बात के सुनने से तो खुश ना होंगे कि मैं अब तक आपकी रायों से इत्तफाक नहीं करता। वो कहता है कि जो तुमने तफसीर के अंदर लिखा है ना, मैं उससे इत्तफाक नहीं करता, और हर बहस में उसे कुरान की वो तफसीर जिसको कुरान के मुतालब की तशरीह और तफसीर समझे नहीं समझता, बल्कि अक्सर जगह तफसीर को तफसीरुल कौल तसव्वुर करता हूँ। मगर इसमें शुबा नहीं है कि जिस मजमून को आपने लिखा है ऐसी उम्दगी और खूबी और सफाई से बयान किया है कि अगर आदमी निहायत ही रासिखुल एतकाद ना हुआ तो जरूर उसकी तस्दीक करने लगेगा, और बिलाशुबा एक जादू किए हुए आदमी की तरह आमन्ना व सदकना पुकारने लगेगा। वो कहता है कि तुमने जो तफसीर लिखी है ये इस्लामी तफसीर तो हरगिज नहीं, इस्लामी अकायद तो इसके अंदर मिलते नहीं, बल्कि ये इस्लामी अकायद के बिल्कुल मुखालफ तुमने तफसीर लिखी है। मैं इससे इत्तफाक नहीं करता तुम्हारी तफसीर से, लेकिन ये है कि तुमने बड़ी अदबी रंग के अंदर ये तफसीर लिखी है, बड़े जनाब तुमने लफाजी का सहारा लिया है, बहुत खूबसूरत अल्फाज का चुनाव तुमने किया है। तो अगर इन अल्फाज को देखकर जिस शख्स का जो पक्के अकीदे वाला ना होगा, रासिखुल एतकाद ना होगा, तो वो शख्स जब इसको पढ़ेगा तो फौरी तौर पर वो गर्विदा हो जाएगा तुम्हारी तफसीर का, और कायल हो जाएगा कि जो तुम लिख रहे हो बिल्कुल ठीक लिख रहे हो। तो आगे जी,
واقعی خدا نے دل کے حالات کو الفاظ میں ادا کرنے اور تحریر میں لانے کی عجیب حیرت انگیز قوت اور طاقت آپ کو دی ہے، اور اگر اسے جادو کہیں یا سحر تو بے محل نہ ہوگا۔ مگر افسوس ہے کہ آپ نے ان مسائل کو جو آج کل یورپ کے وہ تعلیم یافتہ لوگ جو مذہب کے پورے پابند اور معتقد نہیں ہیں، صحیح اور یقینی اور غیر قابل الاعتراض سمجھتے ہیں۔ یہ آگے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، ان کے لیے پتہ نہیں قرآن کی آیتوں کو جن میں ان کا ذکر ہے ایسا مائل کر دیا کہ وہ تعویل ایسے درجہ پر پہنچ گئی کہ اس پر تعویل کا لفظ بھی صادق نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے ایسے عجیب رنگ کے اندر یہ تفسیر اپنی لکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ تعویل بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ تو نے ایسے جادو والی تحریر لکھی ہے کہ یہاں پہ بڑے بڑے علماء اور فقہا ان کی عقلیں دنگ رہ گئی ہیں کہ یہ تم نے کیا ہے، حالانکہ اسلام کے مخالف تم نے یہ تفسیر لکھی ہے۔ کوئی ایک عقیدہ بھی اسلامی نہیں ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ آگے کہتا ہے کہ آپ نے مسلمان مفسروں کو تو خوب گالیاں دی اور برا بھلا کہا، اور یہودیوں کو آپ نے مقلد بنایا کہ یہودیوں کی آپ نے تقلید کی ہے۔ یعنی سر سید احمد خان نے اپنی تفسیر کے اندر تمام مسلمانوں علماء کو، مفسرین کو، فقہا کو، اولیاء اللہ کو اور بابوں کو گالیاں دی ہیں، جبکہ یہودیوں کی اس نے تقلید کی ہے، یہودی عقائد اور نظریات کو فروغ دیا ہے اپنی تفسیر کے اندر۔ مگر آپ نے خود اس زمانے کے لا مذہبوں یعنی ایتھیسٹ لوگ جو ہیں، دہریے کی باتوں پر ایسا یقین کر لیا کہ ان کو مسائل محققہ صحیحہ یقینہ قرار دے کر تمام آیتوں کو قرآن کے معول کر دیا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ آپ نے پڑھ لیا جی۔ یعنی یہ سر سید احمد خان کا جو رائٹ ہینڈ یار تھا، جو کہ محسن الملک صاحب خود ایک بہت بڑے عالم دین سمجھے جاتے ہیں، اور اسکول کالج کی کتابوں کے اندر ان کے بارے میں بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے، جیسا سر سید کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ اگرچہ ان کے اپنے عقائد بھی خراب تھے، وہ چونکہ ابھی ہمارا موضوع بحث نہیں، لیکن میں یہاں پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ لیٹر ہے، وہ خط ہے جو انہوں نے لکھا سر سید کی اس تفسیر کے پڑھنے کے بعد۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ہمارے مسائل تھے مسلمانوں کے محققہ صحیحہ یقینیہ، ان کو تم آیتوں کو بدل دیا تم نے، اور ان کی اندر تعویل کر دی ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ یہی کام سارا، یہ جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں، یہی کام سارا مرزا غلام قادیانی نے بھی کیا، اور یہی کام آج مرزا جونیئر بھی کر رہا ہے کہ قرآن حکیم کی محققہ صحیحہ یقینیہ جو عقائد و مسائل ہیں ان کے اندر اس نے معول ان کو کر دیا، تعویل کر دی ہے۔ اور یہ لا مذہبوں یعنی ایتھیسٹ لوگوں کی باتوں پر ان لوگوں نے یقین کر لیا ہے۔ اور لطف یہ ہے کہ آپ اسے تعویل بھی نہیں کہتے۔ ہاں، یہ وہ کہتا ہے تم اس کو تعویل بھی نہیں کہتے، تعویل کو تو آپ کفر سمجھتے ہیں۔ یہ تھا فن سر سید احمد خان کے اندر اور مرزا کہ یہ لوگ تعویل بھی نہیں کہتے تھے بلکہ اس کو تفسیر کہتے تھے، بلکہ تعویل کو یہ کفر سمجھتے تھے یہ لوگ، بلکہ صحیح اصلی تفسیر قرآن کی سمجھتے ہیں۔ لوگوں کو تم لوگ یہی کہتے ہو کہ یہ اصلی تفسیر ہم بتا رہے ہیں تمہیں، قرآن کی اصلی تفسیر یہ ہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔
یہ سب سے پہلا کام سر سید احمد خان نے کیا تھا، اس کے بعد مرزا سینئر قادیانی نے، اور اس کے بعد پھر یہ کام آگے چلا تو جناب غلام احمد پرویز نے جو منکرین حدیث کا وہ پیشوا ہے، ایک شیخ زیتون ایف ایم والوں کا پیشوا، پھر آگے جا کے جوید احمد غامدی اور جناب مرزا جونیئر جہلمی، یہ سارے ایک لائن کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ نہ سیاق کلام، نہ الفاظ قرآنی، نہ محاورات عرب سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اگر آپ میرے اس شبہ کو کسی طرح دور کر سکیں تو مجھے ایسی خوشی ہو کہ کسی اور چیز سے نہ ہو، اس لیے کہ اکثر مقامات اس کے ایسے عمدہ اور پاکیزہ اور اعلیٰ درجہ کے ہیں کہ بعد قرآن و حدیث کے اگر کوئی اسے ورد زبان کرے اور دل پر نقش کرے تو دنیا میں عالم اور سچا مسلمان ہو اور عاقبت میں ان ثوابوں کا مستحق ہو جو سچے مسلمانوں کے لیے خدا نے مقرر کیے۔ تو یہ آگے محسن الملک صاحب لکھ رہے ہیں کہ اگر یہ واقعی تمہاری تفسیر ایسی ہے کہ جس کو پڑھ کے بندہ عالم بن جائے یا سچا مسلمان بن جائے یا اس کو جنت مل جائے تو تم مجھے سمجھا دے، حالانکہ یہ تیری ساری تفسیر ہی اسلام مخالف تفسیر ہے۔ اچھا جی، یہاں پر اگر کالر آئے ہیں، پہلے کچھ کالر لے لیتے ہیں، اس کے بعد آگے گفتگو بڑھاتے ہیں۔ عادل ممتاز صاحب آئے ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس شاہ جی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا اور دعائیں دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جی جناب۔ بس شاہ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے۔ اور ان لوگوں کو شاہ جی، یہ جو سر سید ہو گیا یا مرزا قادیانی ہو گیا، ان کو تو ان انگریزوں نے کھڑا کیا تھا شاہ جی کہ سب سے پہلے ان کا ایمان کمزور کرو۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہ سب ان انگریزوں کے ایجنٹ ہے شاہ جی۔ ایسے ہی ہے جی، ایسے ہی ہے۔ اصل میں ہمارے عادل صاحب، عادل بھائی، ہمارے بچوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ فریب میں آئے ہوئے بچے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو سکول کالج کے زمانے سے ان کو پڑھایا گیا، ان کو پڑھایا کچھ اور گیا، اصل کہانی کچھ اور تھی۔ یہ اصل معاملہ، یہ سب سے بڑا ایک مسئلہ ہوا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ کہ ان کو جو پڑھایا گیا اس کے اوپر انہوں نے آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کر لیا۔ بالکل شاہ جی، جو کچھ انہوں نے بتایا انہوں نے مان لیا جی۔ اب یہ دیکھیے، یہ سر سید احمد خان، یہ اس نے تفسیر جو لکھی، سب سے پہلی تفسیر یہ سمجھی جاتی ہے، اس نے جو تفسیر لکھی جناب، اس کے اندر تمام چیزیں وہی ہیں جو کہ آگے لے کے چلا مرزا سینئر قادیانی۔ مرزا سینئر قادیانی کی تفسیر کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور جناب سر سید احمد خان کی تفسیر کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں تو آپ کو کوئی رتی برابر بھی فرق محسوس نہیں ہوگا۔ اور اسی تفسیر کو لے کے چلا آگے غلام احمد پرویز، جو غلام احمد پرویز نے تفسیر لکھی تھی وہ بھی سیم وہی ہے، اٹھا کے دیکھ لیں۔ پھر آگے جناب وہ سلسلہ بڑھتا ہے، جوید احمد غامدی کی تفسیر بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ بھی آپ کو وہی ملتی ہے جو ان تمام سابقہ تفسیروں کا، یعنی سر سید احمد خان کی تفسیر اور مرزا قادیانی کی تفسیر اور جناب غلام احمد پرویز کی تفسیر کا سمجھ لیں کہ ایک خلاصہ ہے جو کہ جوید احمد غامدی کی تفسیر کے اندر آپ کو ملتا ہے۔ اس کے بعد مرزا جونیئر جیلمی جو آج کا تفسیر بیان کر رہا ہے تفسیر قرآن کے نام سے، وہ بھی وہی ہے، وہ جو ان سب کا خلاصہ ملتی ہے۔ بالکل شاہ جی، بالکل، کیونکہ شروع تو اسی نے کیا تھا، سر سید احمد نے کیا تھا۔ سر سید احمد اس کو کہتے ہیں، ابھی نام اس کا زبان پہ چڑھا ہوا ہے کیونکہ اس کو انگریز نے سر کا خطاب دیا تھا نا، کیونکہ اس نے بہت شاہ جی، اس نے بہت مدد کی تھی ان انگریزوں کی مسلمانوں کے خلاف۔ ہاں، وہ تو ابھی میں نے دیکھیں جی، عادل بھائی بتا دیا نا، مسلمانوں کے خلاف اس نے بہت مدد کی تھی۔ سید کا سر کا خطاب اس کو ملا تھا جناب انگریزوں کی طرف سے، تو
یہ ہمارے بچوں کو اصل میں پتہ ہی نہیں ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے بچوں کو بتایا جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے. یہ بچوں کو جب تک حقیقت پتہ نہیں چلے گی یہ دلدل کے اندر دنستے چلے جائیں گے, غلط عقائد اور نظریات کے اسیر ہوتے چلے جائیں گے, ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ پھر جناب مرزا سینئر کی باتوں کو بھی درست سمجھیں گے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے, یہ غلام احمد پرویز کی باتوں کو بھی درست سمجھیں گے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے, یہ جاوید غامدی کی باتوں کو بھی بالکل درست سمجھیں گے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے, یہ مرزا جونیئر جیلمی کی باتوں کو بھی درست سمجھیں گے کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بچوں کو جب حقیقت کا ہی پتہ نہیں چلے گا تو اس وقت تک بات آگے بڑھے گی نہیں. بالکل شاہ جی, یہ شاہ جی ان کا وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے اپنے اپنے وہ دوسرے ہوتے ہیں, ابھی وہ ذہن میں لفظ نہیں آ رہا, کہ ان کے سب کے اپنے اپنے پروگرام ہوتے ہیں کہ شروع اس نے کیا ہے, تھوڑا سا اس نے کیا ہے, پھر وہ اگلے بندے کو یہ دیتے جاتے ہیں ٹاسک کہ اس سے آگے تم نے کرنا ہے. کرتے کرتے اسی کو دیکھ کے مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اسی کی تعلیم کو پڑھ کے. ایسے ہی یہاں پر میں تھوڑے سے عقائد و نظریات بھی بتاتا چلوں. اسد بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مرشد, کیا حال چال ہے؟ جی الحمدللہ. شاہ جی میں نا یہاں پہ چیز ایکسٹرا ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نا شاہ جی یہ مرزا قادیانی اعلان تھی کہ نا میں اس کی جو تھی میں اس کو سرچ کر رہا تھا تو مجھے بڑی نا ایک حیران کرنے والی چیز مجھے جو ہے نا وہ سرچ میں ملی کہ مرزا قادیانی جو تھا یہ جو کتاب لکھ رہا تھا سٹارٹ میں براہین احمدیہ غالباً, تو اس نے شاہ جی سر سید احمد خان کو اس نے لیٹر لکھے کہ میری ہیلپ کرو, مجھے موضوع دو. تو یہ شاہ جی اس سے ہیلپ مانگتا رہا کتاب لکھنے میں سر سید احمد خان. ایسے ہی ہے بالکل ایسے ہی ہے. وہ تو میں نے اپنے اسد بھائی آپ جب کال آپ کی آتی ہے بیچ میں ایک شور سا آتا ہے, اپنی کال بعد میں سنا کریں کہ وہ شور کس چیز کا ہے, اس شور کو ختم کریں یار. یا پھر یہی ہے کہ جب آپ بات کہہ کے ختم کرتے ہیں تو اپنا مائک خود ہی میوٹ کر دیا کریں. یہ بڑی ایک بعد میں نا ایک کوفت سی ہوتی ہے. اچھا یہاں پر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بالکل اس کے اوپر میں سٹریم پہلے کر چکا ہوں اور وہ دلائل بھی دے چکا ہوں کہ جس کے اندر مرزا قادیانی سر سید احمد خان سے مدد طلب کرتا تھا اور باقاعدہ طور پہ اس کی تفسیر بھی اس نے پڑھی تھی اور اس سے متاثر ہو کے کئی چیزیں اس میں سے اخذ کی اور اس کو پروموٹ کیا, کیونکہ اصل میں دونوں ہی انگریز کے خود کاشتہ پودے تھے. تو وہ بھی مشن پہ تھا, اس کے پاس ایک الگ مشن تھا سر سید احمد کے پاس, اور مرزا سینئر کے پاس ایک الگ مشن تھا. تو مشن الگ الگ دیتے ہیں نا یہ لوگ, تو الگ الگ مشن لے کے یہ لوگ اٹھے تھے. اور یہاں پر میں تھوڑے سے عقائد و نظریات بتا دوں کہ آپ حضرات کو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا, کئی دفعہ بتایا ہے اور اس کے بھی ثبوت دیے ہیں آپ کو کہ قادیانیوں کا ایک مرکزی عقیدہ ہے کہ یہ ملائکہ فرشتے جس کو کہتے ہیں یا جنت یا دوزخ یا مرنے کے بعد قبر کا جو حساب کتاب ہے, تو فزیکلی ان کا انکار کرتے ہیں کہ یہ فزیکلی کوئی چیزیں نہیں ہیں. یہ جنت دوزخ کوئی فزیکلی کوئی باقاعدہ چیز نہیں ہے. یہ مرزا قادیانی عقیدہ تھا, اور یہ عقیدہ کہاں سے آیا تھا؟ یہ آیا تھا سر سید احمد خان سے. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ سر سید احمد خان نے اپنی تفسیر کے اندر یہی باتیں لکھی تھی. جہاں پر جنت دوزخ کا ذکر آیا, جہاں پر وہ غیب کا ذکر آیا جس کا ذکر سورہ بقرہ کی ابتدا میں ملتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب, تو اس غیب کیا ہے؟ روحانیت ہے اور روحانی مخلوق ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی, آنکھوں سے جو اوجل ہے جو کچھ بھی, یہ سارے ملائکہ فرشتے حور و غلماں
जन्नत दोज़ख और आप का जनाब वो जो दुनिया में आने से पहले का जो निज़ाम है, जो आलमे बतने यानी माँ के पेट का जो आलम है वो भी गैब है। फिर मरने के बाद कब्र, बरज़ख और यौमे हिसाब और फिर जन्नत दोज़ख, ये सब कुछ गैब है। इन सब चीजों का सर सैयद ने इनकार किया और उसने कहा ये फिजिकली कोई चीजें नहीं है। उसने कहा कि मरने के बाद एक तुम्हें खुशी सी मिलेगी और उस खुशी का नाम है जन्नत, और एक गमी सी मिलेगी और उसका नाम है दोज़ख। तो ये जो चीज थी ना, यही अकीदा मिर्जा सीनियर का वो आया और मिर्जा सीनियर ने कहा कि हाँ जन्नत और दोज़ख जो है ये फिजिकली कोई बकायदा कोई चीजें नहीं है। अच्छा, नबी पर मुतारफ रिश्तों के जरिए वही नहीं होती बल्कि खारजी तौर पर वही का सिरे से कोई वजूद ही। ये सर सैयद अहमद खान का ये भी अकीदा था कि वही का जो नजूल है ये बकायदा फरिश्तों के थ्रू, फरिश्तों के जरिए से ये वही नहीं होती रही, बल्कि ये जो वही है इसका उसने इनकार किया, सिरे से इनकार ही कर दिया और कहा कि इसका कोई वजूद ही नहीं है। मिराज और शक्के सदर के वाकयात रोया का फेल है। अच्छा, मिर्जा सीनियर का भी एक ये अकीदा आपको मिलेगा कि जनाब वो मिराज शरीफ को फिजिकली कोई चीज नहीं मानता था, और आजकल के जितने भी कादियानी मरज़ई हैं वो नहीं मानते कि मिराज बकायदा तौर पे फिजिकल हुई। तो इसके ऊपर मैं मुफस्सल स्ट्रीम कर चुका हूं और मेरी किताब भी आ चुकी है, मिराजे जस्मानी का सबूत, पूरी किताब इसके ऊपर आ चुकी है। अच्छा जी, तो मिराजे जस्मानी का वो मुनकिर था सर सैयद। असल में ये सबसे पहला जो अकीदा दिया था मिराजे जिस्मानी का, जिसने इनकार किया था वो था सर सैयद अहमद खान। उसके बाद ये जनाब मिर्जा सीनियर के अंदर ये अकीदा आया और दीगर लोगों के अंदर भी ये अकीदा आया। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शक्के सदर हुआ, 4 दफा तकरीबन शक्के सदर हुआ, तो इसका भी वो इनकार करता था और ये सारे इनकार करते हैं, और मिर्जा सीनियर भी इसका इनकार करता है और मुनकिर है, और कहते हैं ये ख्वाब का वाक़या है, ये रोया का वाक़या है। अच्छा जी, और चंद अकायद और नजरियात मैं आपको बताता चलूं कि हजरत ईसा इब्ने मरियम बगैर बाप के पैदा हुए, इस चीज का भी इनकार करता था सर सैयद अहमद खान। वो कहता था कि नहीं, वो बगैर बाप के पैदा नहीं हुए, उनका बाप था। और यही अकीदा मिर्जा सीनियर का भी है, वो भी कहता है कि वो बगैर बाप के पैदा नहीं हुए थे, उनका बाप था। और हजरत ईसा इब्ने मरियम जिंदा आसमान पर उठा लिए गए, कुर्बे क़यामत में जिंदा आसमान से नजूल करेंगे, ये सबसे पहले ये अकीदा सर सैयद अहमद खान ने दिया था। इससे पहले दुनिया के अंदर इस अकीदे का वजूद ही नहीं था। इस अकीदे को फिर लेके चला मिर्जा सीनियर कादियानी, और फिर गुलाम अहमद परवेज, जावेद गामदी, और जनाब फिर आजकल बैठे हुए हैं मिर्जा जूनियर जेलमी के हवारी, AK शेख, वो जैतून FM वाले। तो ये लोग आजकल ये इस अकीदे को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा जी, एक बात और ज़हननशी कर लें कि मौजज़ात जितने भी, जिस नबी से भी बशमूल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी मौजज़ात हुए, इनके ये लोग मुनकिर थे। सर सैयद ने मौजज़ाते अंबिया का इनकार किया, जैसे हजरत ईसा इब्ने मरियम का कुरान पाक में जिक्र है
کہ وہ کوڑیوں کو شفا دیتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، بیماروں کو شفا دیتے ہیں، ید بیضا رکھتے ہیں۔ جناب بہت سے معجزات انبیاء کے ذکر ہیں قرآن پاک کے اندر بھی، میرے آقا کے معجزات، درخت چل کے آ رہے ہیں، پتھر ہاتھ کے اندر کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں، درخت کلمہ پڑھ رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، انگلیوں سے چشمے جاری ہو رہے ہیں، انگلی کے اشارے پر چاند حرکت کر رہا ہے، ڈوبا ہوا سورج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے واپس آ جاتا ہے، جو مولا علی مشکل کشا کی نماز قضا ہوئی تھی وہ والا واقعہ، اور دیگر معراج ہے، دیگر معجزات، ان سب کا انکار کرتے تھے یہ لوگ، اور سب سے پہلے انکار یہ سر سید احمد خان نے کیا، اور یہ ہم آپ کو بتا چکے کہ یہ جو کچھ اس نے کیا یہ انگریزوں کے کہنے پر کیا، یہ انگریز کا نوکر تھا، ملکہ وکٹوریہ کا نوکر تھا، ایسٹ انڈیا کا یہ نوکر تھا سر سید احمد خان۔ اس نے جو تفسیر لکھی تفسیر القرآن، اس کا نام رکھا اس نے تفسیر القرآن، اور اس کے اوپر جناب اس کی حیات کے اوپر ایک مفصل کتاب لکھی مولانا الطاف حسین حالی نے، جس کا نام ہے سر سید اور مذہب، سر سید اور مذہب۔ اس کے اندر آپ کو مل جائے گا کہ مولانا الطاف حسین حالی بھی اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، یہ جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں نا اس چیز کا وہ اقرار کرتے ہیں کہ ہاں یہ سب یہ عقائد اور نظریات تھے یہ سر سید احمد خان کے۔ مولانا الطاف حسین حالی جو کہ شاگرد رشید ہیں سر سید احمد خان کے، مولانا نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا حیات جاوید، کتاب کا نام نوٹ کر لیجئے حیات جاوید، نیٹ کے اوپر آپ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گی 2 جلدوں کے اندر، اور بعض مکتبوں نے اس کو 1 جلد کے اندر بھی چھاپا ہے، میرے پاس 2 جلدوں والی بھی ہے اور 1 جلد والی بھی ہے۔ اس حیات جاوید کے اندر مکمل آپ کو ہسٹری مل جائے گی یہ سر سید احمد خان کی۔ سر سید احمد خان یہ رنڈی باز تھا، یہ حیات جاوید سے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو۔ حیات جاوید میں ایک جناب چلے میں حیات جاوید بھی آپ کو دکھائی دیتا ہوں سکرین پر۔ یہ حیات جاوید سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے، الطاف حسین حالی کی لکھی حیات جاوید، یہ اس کی جلد اول ہے۔ اس کے اگر آپ فہرست میں جائیں تو یہ انفوان شباب کے اندر آپ چلے جائیں، یہ تھوڑا سا میں پڑھ کے سناتا ہوں، بقایا سب کچھ آپ خود پڑھ لیجئے گا، آپ خود سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آپ حضرات پڑھ سکتے ہیں۔ صفحہ 55 کے اوپر ہم چلتے ہیں، یہ دیکھیے سر سید کا انفوان شباب نہایت زندہ دل اور رنگین صحبتوں میں گزرا تھا، وہ راگ رنگ کی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے، باغوں کی سیر کو دوستوں کے ساتھ جاتے تھے اور وہاں راگ رنگ اور دعوتوں اور جلسوں میں شامل ہوتے تھے، ہولی کے جلسوں اور تماشوں میں جاتے تھے، پھول والوں کی سیر ہے، خواجہ صاحب پہنچتے تھے، وہاں کی صحبتوں میں شریک ہوتے تھے۔ دلی میں بسنت جو گڈیاں اڑاتے ہیں، پتنگیں اڑاتے ہیں، یہ ہندوؤں کا تہوار ہے، ہولی سے ویسے بڑا پیار تھا ان کو، وہاں پہ ہولی میں جو کچھ ہوتا ہے لڑکیاں لڑکے مل کے جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ حضرات کو پتہ ہے۔ اچھا جی، بسنت کے میلے میں بہت جناب شرکت کرتے تھے اور خوب پتنگیں اڑاتے تھے۔ آگے ذرا تھوڑا سا ہم بڑھتے ہیں، وقت ہمارے پاس کم ہے، چیزیں ہم نے بڑی بیان کرنی ہیں۔
ये ले जी, खुद सर सैयद के मामू नवाब ज़ैनुल आबिदीन के मकान पर बड़े बड़े नामी गोये, दहरियत और ख्याल गाने वाले जमा होते थे। मीर नासिर अहमद जो दिल्ली में मशहूर बीन बजाने वाले थे वो आए थे, गाना होता था। ये वही मीर नासिर है कि जनाब जो कि मिर्जा गुलाम कादियानी का मामू था। मिर्जा गुलाम कादियानी का मामा था मीर नासिर, और मीर नासिर की बेटी नुसरत जहान बेगम के साथ मिर्जा गुलाम कादियानी की दूसरी शादी हुई थी। तो नुसरत जहां का ये बाप था मीर नासिर, और मीर नासिर को ही मिर्जे गुलाम कादियानी ने पुकारा था 25 मई की रात को कि मीर साहब मुझे वबाई हैजा हो गया है। हयाते अहमद किताब का नाम है, हयाते अहमद, उसके अंदर लिखा हुआ है कि मीर साहब मुझे वबाई हैजा हो गया है। तो ये वो ही मीर साहब हैं जो कि बड़े गवैये थे, जो डुमके बड़े अच्छे लगाते थे, गाना भी गाते थे। तो पता नहीं उस मजलिस में नुसरत जहां बेगम को भी लाते थे कि नहीं लाते थे, ये आप हयाते जवेद के अंदर पढ़ सकते हैं। तो ख्वाजा मीर दर्द के सजादा नशीन, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं यार। ये एक और जलसा राय प्राण कशन के मकान पर, ये हिंदू था, होता था, जो एक मुअज़्ज़ज़ रईस और नहायत ये पता नहीं क्या लिखा है नामी एक तवाइफ, ये जन्ना नामी एक तवाइफ नहायत खुश आवाज दहरियत और ख्याल गाने और बैन बजाने में मशहूर थी। वो अपना पेशा छोड़कर राय प्राकशन के घर में पड़ गई थी। उसकी खातर से वो हर महीने में 17वीं को एक जलसा किया करते थे। शहर के रईस जिनसे उनकी दोस्ती थी बुलाए जाते थे। बड़े बड़े गवैये, बहादुर खान, मीर नासिर सब जमा होते थे। सर सैयद कहते थे कि मेरे मामू नवाब ज़ैनुल आबिदीन खान हमेशा इस जलसे में जाते थे। मैं भी बारहा उनके हमरा इस जन्ना के ढुमके देखने के लिए गया हूं। ये आप पढ़ लीजिए जनाब, ये सारा, यार वक्त कम है। ये तरह तरह के मुजरे करवाता था सर सैयद अहमद खान, और बड़ी बड़ी रंडियां और जनाब शराब नोशियां और भंग चरस के जनाब वो सारे चलते थे, दौर चलते थे। ये पढ़ लें, आपके सामने है, वक्त कम है तो इतना टाइम नहीं कि मैं आपको पढ़ के ये सारा सुनाऊं। ये पूरी किताब ही आपने पढ़नी है। हयाते जावेद किताब का नाम है। सर सैयद की जो रंडी बाजी, जो कमार बाजी, जुआ बाजी, शराब नोशी, जो जनाब अंग्रेजों की चापलूसी, जो पुठे काम दुनिया के आपको सारे मिलेंगे इस किताब के अंदर। जी असद भाई, अब आप फरमाइए। शाह जी, इसका मतलब है हकीम नूरुद्दीन की लोंडी के जो वालिदैन थे वो मरासी थे? जी जी जी, बहुत मरासी नहीं थे ये, अंग्रेज चूंकि वो रंडीबाज थे। सर असद भाई, ये वो बातें हैं जो कि हकायक पर मबनी है। ये किसी बुग़्ज़ और अनाद की बना पर हम नहीं कहते, हमारे पास दलाइल मौजूद हैं। लोग कई ये समझते होंगे कि जिन्होंने हमारे लेक्चर नहीं सुने कि यार ये शाह जी पता नहीं अपनी तरफ से ये बातें करते हैं, तो जिन्होंने साबका हमारे लेक्चर सुने हैं उनको दलाइल हमने दिए हुए हैं कि ये भाई ये अपनी बच्चियों को अंग्रेजों को पेश करते थे, जो इनको जनाब यूज करते थे। अंग्रेज चूंकि रंडीबाज होते हैं, और बकायदा मिर्ज़ा कादियानी ने तो बकायदा अपने लेटर के अंदर लिखा भी था कि इनको रंडियां भाई जरूरत है, रंडियां कम पड़ गई हैं, जो हमारे पास थी वो तो हमने दे दी, तो अब इनको रंडियां बाहम पहुंचाओ। तो ये मामले हैं भाई, ये बड़े गहरे मामले हैं।
ایسے ہی بات ہے شاہ جی. باقی شاہ جی یہ ہے کہ ہم خود پڑھے تھے اس کو سر سید احمد خان کو چھوٹے ہوتے بچپن میں کتابوں میں, تو بڑا اس کا نا ایک اچھا امپیکٹ تھا ہمارے اوپر, یہ چھاپ چھوڑی جناب ان کتابوں میں, جناب یہ بڑا اچھا بندہ تھا. تو ابھی بھی ایسے وہ برگر بچے ہیں جو نہیں مانتے کہ نہیں یار وہ تو بڑا اچھا بندہ تھا, اس نے تو بڑی دیکھو خدمت برگر کی ہے بچے اسلام اگر کی. آج کی ہماری سٹریم دیکھ لیں گے اور حقائق کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ وہ اپنے سابقہ عقائد و نظریات سے توبہ کر لیں گے انشاءاللہ. ایسے ہی بات ہے شاہ جی. ایک آدھے کو تو میں نے الحمدللہ لے کے آئے میں سیدھے رستے پہ, میں کہا بندے دا پتر بن جا, کیوں تو بھی دے نال مرنا ہے. چلیں اسد بھائی, مجھے سٹریم بھی ختم کرنی ہے اور آپ کو پتہ ہے روزوں کے ایام ہیں تو بڑے معاملات ہوتے ہیں, تو بہرحال ٹھیک ہے شاہ جی, کوئی مسئلہ نہیں. جزاک اللہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلے دوست آتے ہیں جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. لبیک 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 یا رسول اللہ, تاجدار لبیک. ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد. ضمیر کیانی صاحب امریکہ سے جناب. جی کیانی صاحب. جی شاہ صاحب, اپنا جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے ہم تو یہ عجیب ہی معاملات تھے اس وقت کے کہ سر سید کے بارے میں بھی پڑھتے تھے, تو کسی بھی عقل مند یا بیوقوف نے نہیں لکھا تھا کہ یہ تو ملحد تھا, اور نہ ہی وہ جو دوسرا شیطان ہے جو ایک اور کافر ہے, کیا نام ہے اس کا, غامدی, اس ذلیل کے بارے میں کسی نے لکھا تھا کہ یہ کافر ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو نہیں وہ آپ کو حقائق نہیں نہ تو یہ بتاتے, ہے کہ کیونکہ یہ آپ کا جو ٹیکسٹ بک بورڈ ہے اس کے اندر خود یہ لوگ شامل ہیں, تو انہوں نے تو وہ اپنے پیشوا کے بارے میں ایسے تو نہیں نہ لکھیں گے, وہ حقائق تو بیان نہیں نہ کریں گے. جی آپ کو دوسرا جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ برطانیہ تھا, انگلینڈ جو تھا, یا یہ جو آئے تھے قابض 10ویں صدی میں, یہ رنڈی باز تھے شروع سے ہی. انہوں نے جب یہ قبضہ کیا تو انہوں نے عورتوں کے کپڑے جو ہے ان کو بالکل وہ سکرٹس ہی پہنوا دی تھی. تو یہ رنڈی بازی وہاں سے چلتی چلتی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ادھر مغل امپائر میں بھی چلی گئی, جہاں سے یہ کافر مرزا قادیانی اور یہ غامدی اور پرویزی اور یہ سر سید اور یہ سارے گندگی کے کیڑے نکلے, جس نے سارے معاشرے کو اتنا گندا کر دیا کہ بس وہ گٹر بن گیا 26 مئی والا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یعنی یہ لوگ چاہتے ہیں نا کہ بس یہ چادر تطہیر جو ہماری خاتون نے, اسلامی خاتون نے پہنی ہوئی ہے, نقاب اوڑا ہوا ہے, اس کے نقاب کو تار تار کر دو, چیر دو, اس کے نقاب کو اتار دو اور اس کو برہنہ کر دو, تاکہ اسلامی تشخص جو ہے وہ ختم ہو جائے. وہ جو چادر تطہیر تھی, سجدہ کائنات میری ماں فاطمہ, زہرا فاطمہ, بطول فاطمہ رضی اللہ عنہا, وہ جو ان کی چادر تطہیر اس عورت, اسلامی عورت کے بدن کے اوپر ہے, وہ تار تار کر دو اپنی چکنی چوپڑی باتوں سے. تو یہ اصل میں مشن یہ لوگ لے کے آئے تھے, اس کے اندر یہ لوگ کام کر رہے ہیں. جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. ایک کتاب ہے اپنا جو لکھی تھی 1857 کی جنگ کے بعد W ہنٹر نے, اس کا نام ہے دا مسلم ان اوور انڈین مسلمان. تو اس میں یہ سارا جو جتنا بھی پلے گراؤنڈ کیا گیا ہے نا کافر مرزا قادیانی کا, اس میں ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے. تو یہ کتابیں جو ہیں مرزا کافر قادیانی نے نہیں لکھی ہیں, یہ برطانیہ والوں نے لکھی ہیں. وہ تو سارا دن جو ہے وہ لٹرین پر بیٹھا رہتا تھا. تو دیکھیں نا, بالکل 4-5 بار آدمی جائے تو آپ کی بس ہو جاتی ہے, اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں. تو دیکھیں کہ وہ تو اس کو تو اتنی زبردست وہ پیچش, اور وہ اس کے بعد جناب علی وہ پتہ نہیں کس قسم اس کا تو خون بھی نکلتا رہتا تھا. اور جب وہ مرا 26 مئی کو تو وہ لت پت تھا اپنا گندگی میں. تو وہ
कहते हैं कि इसको न लाया जाए तो वो फायर ट्रक वाले आ गए तो वो नहीं साफ होता था। तो फिर ये कहते हैं कि जी उसने पूजा की, तो किस तरह उसने पूजा की? वो तो गंदगी से अटा हुआ था। वो जो गोरे थे उसके साथ उसके गार्ड, उनके भी पाँव जो थे उनमें भी गंदगी लगी हुई थी। तो वो कहते थे कि हम किस मुसीबत में फंस गए हैं। बू इतनी थी कि वहां पर जो है ना सारा लाहौर जो है ना वो थू थू कर रहा था कि ये कौन सा गंदगी का कीड़ा आ गया है लाहौर में। तो ये इनका हाल है कि उसने किताबें वाबें नहीं लिखी, ये सब ड्रामा। जिस तरह वो एक और है, क्या नाम है, मलाला, तो उसकी किताब तो वो एक काफिर गोरिया तो वो उसने तो नहीं लिखी। तो ये सब ड्रामा है हमें बेवकूफ बनाने के लिए। तो इनको जूते की नोक पर हम लिखते हैं कि ये काफिर मरज़ई कादियानी हो, ये लाशी ग्रुप हो, परवेजी ग्रुप हो, मिर्जा काफिर जूनियर हो, मिर्जा काफिर सीनियर हो, गामदी काफिर हो, या दूसरे जितने भी कुफार हैं, हम इनको जूते की नोक पर लिखते हैं। और हमेशा हमको चाहिए कि इनसे ऑफेंसिव होकर बात करें। कोई लाड हमें कोई इनसे प्यार नहीं है। ये इन्होंने हमारी स्पारियां दी हुई हैं और हम इनसे प्यार करते करें, दैट इज, ये बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। तो ये था कि मिर्ज़ा कादियानी कि वो किस तरह गया है 26 मई को। उसको थोड़ा सा अपना मर्जी को शायद इस तरह सुन लें। थोड़ा शिकागो से मिर्ज़ा कादियानी को मिलने के लिए लाहौर में हो गया झगड़ा 3 लाशों का और मिर्ज़ा कादियानी का। उठा मंजी के पावे के साथ फट गया उसका सर, सब कुछ निकल गया उसमें से और डूब के मर गया मिर्ज़ा कादियानी अपनी ही गंदगी में। जिया भी तो पाखाने में, मरा भी तो पाखाने में, और बनाता रहा सेंचुरियां मगर पाखाने में। ये मिर्ज़ा कादियानी का खुदा है जिसका मिर्ज़ा कादियानी कहते हैं। तो ये इनको ये पता होनी चाहिए कि ये इनका खुदा है। पहले इसको ये तो क्लियर करें कि ये किस तरह का आपका खुदा है जो टट्टी में मरा है और टट्टी खाता रहा है, वो अपना पत्थर के साथ लगा चूंकि वो अपना लोटा नहीं था ना, लोटा तत्ता पानी होता था तो वो जल जाता था। तो उसने कहा चलो पत्थर रख लेते हैं। और दूसरी जेब में ना वो शक्कर गुड़ जो होता है तो पत्थर निकाल लेता था। तो वो उसके साथ ना साफ करते करते वो पत्थर खा जाया करता था। और ये सूरत हाल थी मिर्ज़ा कादियानी की, जो मिर्ज़ा कादियानियों का बड़ा कृष्ण कन्हैया है। और दूसरा ये है कि देखें ना कि जो हिंदू है वो गाय का पेशाब पीते हैं और जो मिर्ज़ा कादियानी कादियान में रहते हैं ज़ाहिर वो भी पीते हैं। यानी साहब मेरी ना लाइट चली गई थी तो आपकी आवाज भी कट रही है। तो चलें, जज़ाकल्लाह, आपका हिस्सा पड़ गया, बहुत शुक्रिया। अगले एक कॉलर को हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सेठ रजा साहब बोलिए जनाब। हेलो यार, इतना टाइम नहीं होता भाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम भाई, माइक म्यूट हटाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुफ्ती साहब। जी जनाब। कैसे हैं मुफ्ती साहब, अच्छे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाइए। जी मैं इंडिया सूबा बिहार से बोल रहा हूँ मुफ्ती साहब। जी जी जी। और आपको मैं बहुत दिन से सुन रहा हूँ और मेरी ख्वाहिश थी कि आपसे बात हो जाए, बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था आपका। अच्छा जी।
और आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है, और जो आप काम कर रहे हैं इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मेरी तमन्ना थी कि आपसे बात हो, तो वो जी आज हो गई। बहुत खुश हूँ मुफ्ती साहब आपसे मिलके, आपसे बात करके। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाइए, कोई पैगाम देंगे? जी मैं पहले मिर्जा जूनियर जो है प्लम्बर, उसको सुन रहा था, अच्छा तो उसके बाद फिर आपका वीडियो मिला हमको यूट्यूब पर। लगभग 3 साल से मैं सुन रहा हूँ आपको मुफ्ती साहब। अच्छा, अल्लाह तो अल्लाह उसके बाद मैं उसको देखना छोड़ दिया, उसके बाद आपको ही देख रहा हूँ जब से। अल्लाह और बहुत खुशी हो रही है, आपका जो वर्क है, काम है, बहुत खुशी हो रही है कि ये मतलब ऐसे भी अभी हैं हमारे जो रहबर, जो कि सही रास्ते पर हम लोगों को चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। मैं इंडिया से बहुत दिन से सुन रहा हूँ, सुबह बिहार पड़ता है। जी ठीक है, तो आज सर सैयद अहमद खान के बारे में हमारी स्ट्रीम है, कोई इसके ऊपर आप बात करेंगे? सर सैयद अहमद जी खान को जानते हैं? जी। जी हम जानते हैं, पहले हम 9th में जो पढ़ा करते थे स्कूल में, तो अच्छा तो बुक में एक उनका ये टॉपिक था, उर्दू की मकबूलियत नाम से। अच्छा उनका राइटर शायद वही थे, तो उस वक्त हमको पता नहीं चला था कि ये ऐसे शख्स हैं, लेकिन आज हम आपको स्ट्रीम में देख के हमको इल्म मिला कि नहीं, वो एक मुल्हिद थे। हम्म। तो पहले उनको पढ़ा करते थे खूब कि ये अच्छे थे, इनके तारीफ सुनते थे हम लोग हमेशा उनका। ठीक और हो गया। जी, तो अलीगढ़ आप, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से जरा सर उनके हाँ बारे में कुछ हम अलीगढ़, को। जी बिल्कुल, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से इनका नाम जी एक जी जी बड़ा लोग जानते हैं। तो बहरहाल जी 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 ये खालिस मुल्हिद तो नहीं थे, नेचरी, नेचरी कहते हैं, यानी जो नेचर के जी ऊपर यकीन रखने वाले जो लोग होते हैं, वो बनी था ये सर सैयद अहमद खान, इस ग्रोह का, इस मजहब का। जी जी यानी इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। जी जी चले जी। जी। पहले इनके बारे में पढ़े थे, लेकिन उतना हमको इल्म नहीं था कि आज हमको इल्म हुआ। जी और अल्हम्दुलिल्लाह। जी चले जी जी जान दे भाई, बहुत शुक्रिया। और भी कलर हैं। जी, शुक्रिया। जजाकल्ला जजाक। आगे जी, हैदर राजपूत साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम जनाब। जी मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे कॉल पे लिया। जी और दूसरी बात ये कि आप बात कर रहे थे, तो शायद आपका कहने का मतलब था कि वफात मसीह का जो अकीदा है वो सर सैयद अहमद खान ने दिया, लेकिन आप गलती से ये कह गए कि हयात मसीह और उनके वापस आने का नजरिया जो है वो सर सैयद अहमद खान ने दिया। तो अच्छा अच्छा, वो गलती हो जाती है, कोई नहीं कोई नहीं, वो जी जी आप समझ गए ना, आप समझ गए ना, माशाल्लाह। जी तो इस बिल्कुल तरीके मैं से समझ गया, दूसरे दोस्त लेकिन भी समझ गए। मैं जी इसलिए कह रहा था कि कादियानी हजरात जो हैं, तो ये इस पे उन्होंने काफी ज्यादा बवेला मचाना था, तो इसलिए बहुत मैंने। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा। अच्छी बात है ये, बहुत अच्छा कि भाई हम भी इंसान है, वो बोलते हुए वो इधर उधर लफ्ज हो जाते हैं। तो बहरहाल ठीक है, बिल्कुल ही सही हो गया। बिल्कुल। और मुफ्ती साहब, मेरे चंद सवालात भी थे जो मैं आपसे करना चाहता था। जी जी फरमाइए। हयात वफात मसीह पे मैं रिसर्च कर रहा था, अच्छा तो तकरीबन 1 साल पहले मैं आपके चैनल पर आया। वो भी इसलिए आया कि एक कादियानी जो है, चूंकि मेरा भी यही अकीदा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर चले गए और जिंदा नजूल करेंगे, ठीक तो है। मैंने आपके चैनल को विजिट किया और बहुत से मेरी जो शक व शुबहात उसने मेरे ज़हन में डाले थे वो दूर हुए। जो अल्हम्दुलिल्लाह। उसने मुझे कद खलत के लफ्ज पे उसने जो मुझे मेरा नजरिया खराब करने की कोशिश की, वो भी आपका मैंने मुनाजरा जो है देखा। अता करीम जो है कादियानी, उससे मेरा ठीक है। काफी दूर हुआ। मेरा यहाँ पे एक ये चंद सवालात थे, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जवाब इसका दे दीजिए, ताकि मेरा अकीदा जो है वो और मजबूत हो जाए और मैं अपने मुस्तहकम हो सकूं अपने अकीदे पे। जी आप लिखवाइए। जी, ये मुफ्ती साहब सूरत अल ज़मर की आयत नंबर 42 है, कि जिसमें अल्लाह ताला ने बताया कि वो इंसानों को
ان کی موت کے وقت ان کی روح جو ہے نا وہ قبض کر لیتا ہے یا نیند کے وقت. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ وہاں پہ قادیانی حضرات کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک ہی قرینہ بتایا ہے توفا کا مطلب کا، کیونکہ توفا کا مطلب ہے کسی چیز کو پورا پورا لے لینا، قبضے میں لے لینا، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی قرینہ بتایا ہے، وہ ہے روح قبض کرنے کا، اور وہ نیند میں ہے اور موت کے وقت ہے. یہاں پہ قرآن مجید میں کہیں بھی روح کو جسم سمیت پورا پورا لے لینے کا قرینہ موجود نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس پہ ذرا وضاحت کر دیجیے. اور کوئی سوال ہے کر لیں آپ. جی ٹھیک. اور دوسری بات سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 117 ہے، جہاں پہ فلم توفیتنی کا لفظ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ نے استعمال کیا ہے کہ اے اللہ جب تک میں اپنی قوم میں موجود تھا میں ان پر نگہبان تھا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ہی نگہبان تھا. اور یہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی روح کو قبض کرنے کا قرینہ ہوگا، کیونکہ قرآن میں ایک ہی قرینہ موجود ہے. دوسری بات یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحیح بخاری کی حدیث میں یہی الفاظ جو ہیں استعمال کیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں بھی اپنے صالح جو بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضرت عیسیٰ ان کی طرح یہی الفاظ کہوں گا. تو اگر یہاں پہ حضرت عیسیٰ کے لیے روح کو جسم سمیت اٹھا لینے کا ہو تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی ہونا چاہیے، اور اگر ان کے لیے وفات کا ہو تو پھر حضرت عیسیٰ کے لیے بھی وفات کا ہونا چاہیے. یعنی دونوں جگہ جو توفیتنا کا لفظ ہے اس کے لیے ایک ہی قرینہ ہونا چاہیے اور ایک ہی مطلب دونوں کا کیا جائے. جی ٹھیک. میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ یہ کر دیجیے گا. چلیں پھر میں آپ دوسرا سوال میں عرض کرتا ہوں. یہاں پر چونکہ میری سٹریم اس حوالے سے تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کا جواب مختصر دے دیتا ہوں، اور اس کے اوپر پہلے ہماری گفتگو ہو چکی ہے کئی مقامات کے اوپر. سورہ زمر کی آیت نمبر جناب 42 کے حوالے سے آپ نے فرمایا، تو یہ آیت 42 میرے سامنے ہے، اور آپ نے فرمایا کہ توفا جو ہے قادیانی کیا کہتے ہیں، دوبارہ ریپیٹ کر دیں. جی وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خدا لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو نہیں مرتے ان کو ان کے سوتے ہوئے میں ان کی روح قبض کر لیتا ہے، اور پھر جن پر موت کا حکم کر چکتا ہے ان کو روک رکھتا ہے، اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے، ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ توفا کا ایک ہی قرینہ ہے، وہ ہے روح قبض کرنے کا نیند میں بھی اور وفات کے وقت بھی. تو قرآن مجید میں پورے قرآن میں ایک ہی قرینہ ہے روح قبض کرنے کا، اس کے سوا کوئی قرینہ نہیں کہ روح کو جسم سمیت اٹھا لیے جائے وغیرہ کا. یہ ٹھیک ہو گیا. مطلب یہ کہ قادیانی اعتراض ہے کہ توفا کا جو قرینہ ہے وہ بھلے موت کے وقت ہو یا نیند کے وقت ہو، وہ روح قبض ان دو جگہ کے اوپر ہی ہوتا ہے، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے. یہ میں نے اور ایک قاضی محمد نذیر فاضل کی ایک پاکٹ بک ہے وہ بھی پڑھی، جس پہ انہوں نے اس چیز کا اعتراض اٹھایا. میں نے وہ پوری پڑھی ہے، اور جو اعتراضات ان کے ہیں وہ میں نے سارے نوٹ کر لیے، جن میں سے آپ کے چینل کو وزٹ کر کے میں نے بہت سے جوابات حاصل بھی کیے. یہ چند ایک سوالات رہ گئے تھے جس کے لیے میں نے آج یہ اسٹریم جو ہے وہ جوائن کی ہے. جی جزاک اللہ. کوئی بات نہیں، میں عرض کرتا ہوں. چند ابتدائی باتیں تو پہلے سماعت فرما لیں، اس کے بعد پھر اس آیت کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں. قادیانی مرزئی کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر نہیں اٹھائے گئے بلکہ فوت ہو گئے ہیں. تو یہ والا جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کو کے مطابق مرزا غلام قادیانی لو جی سچا اللہ کا نبی ہے. آپ مجھے بتائیے گا کہ ہیلو آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میں سن رہا ہوں مفتی صاحب. آپ مجھے ساتھ ساتھ بتاتے رہنا ہے. آپ نے کیا یہ ایک عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ ثابت ہو بھی جائیں تو مرزا غلام قادیانی سچا نبی کہاں سے ثابت ہو جائے گا؟ بالکل یہی بات ہے. یہ بات کوئی سمجھ آئی ہے آپ کو؟ جی بالکل میں سمجھ گیا. اس پہ میں نے آپ کی ویڈیو بھی دیکھی تھی. اور مطلب ایک عقیدہ ہے، یہ ایک عقیدہ ہے، ایک علمی، اس کو زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ علمی گفتگو ہے. اگر بالفرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ ثابت ہو جاتے ہیں تو مرزا غلام قادیانی کس نکڑ سے سچا نبی ثابت ہوگا؟ سوال یہ ہے.
यही बात मुसैलमा कज़्ज़ाब के हवारियों ने भी कही, यही बात असवद अंसी ने भी कही, यही बात बहाउल्लाह ईरानी तक जितने आए सब ने यही बात कही। लेकिन सवाल यहाँ पे ये था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लो जी मुर्दा साबित हो जाएं तो ये सारे सच्चे साबित हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, उसमें हर किस्म की गंदगी और दुनिया जहां की बीमारियां, गलाजत मौजूद थी। और क्या हम लोग ऐसे मसीह और मेहदी का इंतजार कर रहे थे जो ज़िना करता फिरे और लोगों को गालियां देता फिरे और अजीबोगरीब हरकत करता फिरे? और मिर्जा कादियानी के बिलफर्ज अगर वफात मसीह साबित हो जाती है और मिर्जा कादियानी अगर मसीह का होने का दावा करता है, तो मिर्जा कादियानी के मसीह होने से मुसलमानों को क्या फायदा हुआ? हम तो जिस काम का इंतजार कर रहे थे, जिस काम के लिए मसीह का इंतजार कर रहे थे, क्या मिर्जा कादियानी ने वो सारे काम कर दिए? मिर्जा कादियानी ये कहता है कि वफात मसीह का जो बाब है वो अल्लाह ताला ने मुझ पे खोला है, और कादियानी हजरात वफात मसीह साबित करने के लिए कुरान के हवाले देते हैं। आया क्या कुरान मजीद को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं समझा? तबा ताबईन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, मुजद्दिदीन क्या कुरान नहीं समझ सके? ये सवाल जब उनसे किया जाता है तो वो आगे इधर उधर की बातें करते हैं कि नहीं जी इनका जवाब दे, उनका जवाब दे, आप ये बातें कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं। जी ठीक हो गया। मेरी कई बातें जो मैंने करनी थी वो आपने कर दी हैं। ये चंद इब्तदाई बातें मैं अभी करने लगा हूं, फिर इसके बाद इस आयत की तरफ हम आते हैं। अच्छा, गुजारा यहाँ पर ये है कि ये वाली आयत सिर्फ मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के ऊपर ही तो नाज़िल नहीं हुई। सवाल है एक मासूमाना आजिजाना एक सवाल है कि ये सिर्फ आयत मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को पता चला, इसका तर्जुमा क्या है, मफहूम क्या है, आज तक किसी को पता ही नहीं चला। आज तक यानी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी से पहले और सर सैयद से पहले आज तक किसी ने ये कहा हो कि जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं और उसने इस आयत को पेश किया हो या सूरह माइदा की आयत को पेश किया हो या किसी और भी आयत को, और भी जो आयतें पेश करते हैं कादियानी मरज़ई हज़रात, के मतलब ये कि सिर्फ ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात का और तवफ़ा का पता इन लोगों को चला है, और किसी को पता ही नहीं चला। अल्लाह के नबी को पता नहीं चला, माज़अल्लाह, सहाबा को पता नहीं चला, ताबईन, तबा ताबईन, हमारे असलाफ जितने भी बाबे बुजुर्ग हैं उनको किसी को पता ही कुछ नहीं चला। ये चंद बातें हैं जो इब्तिदा के अंदर करनी जरूरी थी। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मैं माजरत चाहता हूँ कि मैंने आपका रोका। ये एक उन्होंने ना हवाला मुझे दिया था हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो का, कि आप हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की वफात पर फरमाया अल तबकात अल कुबरा ला बिन साद, ये कोई किताब है, अल जुज़ सालिस है, सफ़ा 49 है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि लोगों, आज रात एक ऐसे शख्स की रूह कब्ज़ की गई है जिससे पहले भी आगे ना बढ़ सके और पिछले भी इसके मुकाम को ना पा सके, और आपकी रूह उस रात कब्ज़ की गई जिस रात ईसा बिन मरियम की रूह उठाई गई, यानी रमजान के 27वीं रात को। ये कहते हैं कि हजरत हसन का भी यही अकीदा था वफात मसीह का, और इमाम मालिक जो हैं उनका भी यहाँ पे एक हवाला मेरे पास मौजूद है जो उन्होंने मुझे दिया था, कि इमाम मालिक के मुतल्लिक लिखा है, मजमा अल बहार, ये शायद किताब है, कि अक्सर कहते हैं कि ईसा ने वफात नहीं पाई, लेकिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया है कि वो फौत हो गए हैं। और ये चंद इमाम फखरुद्दीन राजी लिखते हैं कि अगर मुतवफ़ी का लफ्ज़ हज़रत ईसा के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि हज़रत मसीह जो अल्लाह ताला ने फरमाया है राफ़ियो का इलैया, इससे मुराद रफ़ा दर्जा और मंज़िलत है, किसी जहत और जगह की तरफ रफ़ा मुराद नहीं। और अगर ये मान लिया जाए कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को आसमान पर उठा लिया है और अल्लाह की मुराद आसमान पर उठाना है राफ़ियो का लफ्ज़ से, तो
ये हमें फिर सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अल्लाह ताला का मुकाम जो है वो शायद महदूद हो गया है और वो सिर्फ आसमान पर मौजूद है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि मैंने उसको अपनी तरफ यानी आसमान पर उठा लिया। तो मैं ये पूछना चाहता था कि क्या आया वाकई इमाम मालिक और हजरत हसन का वफात मसीह का अकीदा था? जी, बात फिर कहीं और निकल गई। अभी आप थोड़ी देर खामोश रहिएगा, मैं अर्ज करता हूँ, ठीक है? और माइक अपना म्यूट कर लें, कोशिश करें ताकि उधर से आवाज इधर ना आए। तो इसके हम मुफस्सल पहले जवाब दे चुके हैं। ये जनाब दोबारा बार बार उन चीज़ों को रिपीट करके ऐसे ना ही मैं अपना वक्त ज़ाया करना चाहता हूँ तो ना ही दूसरों का, क्योंकि पहले कई दफ़ा ये चीज़ें हो चुकी, हर चीज़ के जवाब हम दे चुके हैं, वो हमारे चैनल के ऊपर मुफस्सल मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि जितनी किताबों के भी ये हवाले देते हैं उनके मुख्तसर जवाब ये हैं कि या तो वो चीज़ें बिल्कुल मौजू हैं, ज़ईफ हैं, या उसका लफ्ज़ों का तर्जुमा कुछ और है। कादियानी मर्दइयों ने उन किताबों के उन अरबी अल्फाज का तर्जुमा कुछ और करके लोगों को पेश किया, या ये सिरे से बातें झूठी हैं, उन किताबों के अंदर ऐसा है ही नहीं। ये मुख्तसर मैंने जवाब दे दिया है और इनके दलाइल पहले हमारी वीडियोस के अंदर मौजूद। अब आते हैं इस आयत की तरफ। इस आयत को अगर आप देख लें तो मैंने एक आपको बताया कि एक लफ्ज है बैठना। एक बैठने का लफ्ज वो मुख्तलिफ मानों के लिए इस्तेमाल होता है। जब उसका मकाम चेंज होगा, तब्दील होगा, तो उसका माना और मफहूम भी तब्दील होता रहेगा। मैं कहता हूं आपकी बात मेरे जहन में बैठ गई, दीवार बैठ गई, बेंच बैठ गई, धूल उड़ रही थी, धूल बैठ गई। अब देखिए ये बैठने का लफ्ज मुख्तलिफ मकामात पर इस्तेमाल हुआ है, हर मकाम के ऊपर उसका तर्जुमा और मफहूम अलग अलग है। बैठने का लफ्ज जब इंसान के लिए इस्तेमाल हुआ कि इंसान बैठ गया, तो इंसान का बैठना एक अलग है। बात का जहन में बैठना कोई अलग माना और मफहूम रखता है। भैंस का बैठना कुछ अलग माना और मफहूम है, और दीवार का बैठना कुछ अलग माना और मफहूम है। बड़ी अजीब सी बात है कि ये एक छोटी सी मिसाल दे के मैं आपको ये समझा रहा हूं। ये बात कादियानी मर्ज़इयों की खोपड़ी में नहीं आती, या ये कि खोपड़ी में आ जाती है, ये तस्लीम करने और मानने के लिए जनाब आते ही नहीं है कि हमने माननी नहीं है, कि मान लेते हैं इस तवफ़ा का तर्जुमा और मफहूम है कि मौत, मरना। लेकिन ये आम इंसानों के लिए ये लफ्ज बोला जाएगा तो इसका तर्जुमा कुछ और होगा। हजरत ईसा इब्ने मरियम के लिए ये बोला जाएगा तो इसका तर्जुमा कुछ और होगा। ये एक मोटी सी बात बता रहा हूं, ज्यादा इल्मी और लंबी चौड़ी बातें नहीं मैं कर रहा, मोटी मोटी बातें कर रहा, मोटी मोटी बात। हालांकि सैकड़ों दलाइल हमारे पास मौजूद हैं कि खुद मिर्जा गुलाम कादियानी तस्लीम करता है कि हजरत ईसा इब्ने मरियम जिंदा आसमान पर उठा लिए गए और कुर्बे क़यामत में जिंदा आसमान से नजूल करेंगे। मिर्जा गुलाम कादियानी की जो उम्र है तकरीबन कुछ 70 साल, ज्यादा से ज्यादा 70 साल हुई है, 69 ईयर तक हुई है। उसमें से 52 साल तक, 52 ईयर तक मिर्जे का ये अकीदा रहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर उठा लिए गए और कुर्बे क़यामत में जिंदा आसमान से नजूल करेंगे। उस वक़्त मिर्जा कादियानी ये आयतें पेश करता था,
या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि अपनी जिंदगी के आखिरी 7-8 साल के अंदर उन्हीं कुरान की आयतों का तर्जुमा और मफहूम ये बदल देता है। बड़ी हैरत की बात। इस आयत की तफसील तशरीह के अंदर मैं नहीं जाता, ये चंद मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई हैं, उम्मीद है कि बात समझ आ गई हो। जी भाई। जी समझ आ गई मुझे बात आपकी। आवाज आ रही है आपको मुफ्ती साहब सही मेरी? जी बोलते रहें, आप ही बोलें। असल में ना मुझे थोड़ी सी पेन हो रही है तो मेरे लिए बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, आप ही बोलें। जी ठीक। बाकी ये कि कादियानी हजरात कहते हैं कि जो तवफ़्फ़ईतानी का लफ्ज़ है वो दोनों नबियों के लिए एक ही लिया जाए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी और हजरत ईसा के लिए भी। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, जरा आप वजाहत इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। बैठने के लफ्ज के बताया तो है कि एक ही लफ्ज है, मुख्तलिफ माना के लिए बोल रहा है। जब मकाम बदलेगा तो माना भी बदलेगा। जी ठीक। और ये कद खलत का लफ्ज जो है, इस पे मैंने आपकी वीडियोस देखी और मैं समझ भी गया, मतलब काफी अच्छा। बाकी यहाँ पे कादियानियों का इतराज ये है कि आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल हो जाएं, शहीद हो जाएं या वफात पा जाएं तो क्या तुम उल्टे पांव फिर जाओगे। तो यहाँ पे वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने खलत का मुकाम जो है वो खुद बता दिया कि खलत इंसान का जो है वो कैसे होता है, वफात जो है उसके जरिए और कत्ल हो जाने, और दोनों सूरत में जो है वो वफात है। इसके ऊपर भी मुफस्सल गुफ्तगू हो चुकी है। खलत का मतलब होता है गुजर जाना। तो हम बिल्कुल मैं समझ गया। हम भी इस माने को तस्लीम करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गुजर गए हैं। मौत इसका तर्जुमा दुनिया की लुगत में नहीं लिखा, बिल्कुल। आगे वो यही पेश करते हैं दलील के आगे अल्लाह ताला कह रहा है कि अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, अगर उनका खलत जो है वो वफात के जरिए हो जाए या शहीद हो जाएं तो क्या तुम उल्टे पांव फिर जाओगे। तो हाँ, तो वो आगे मौजूद है ना कि जो खलत है उनका गुजरना शहादत के जरिए या वफात के जरिए हो, वो करीना मौजूद है। जैसा कि ये जो भी आपने आयत पेश की है, यहाँ पर भी करीना मौजूद है। तो वफा के साथ अल्लाह ने यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, या मौत का करीना मौजूद है। अगर तवफ़्फ़ा का मतलब ही मौत होता तो फिर अल्लाह करीना ये मौत का ना देता, मौत के साथ अल्लाह ने खास कर दिया। बिल्कुल, अब मुझे समझ आई। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं चीज अभी मेरे ज़हन में घूम रही थी कि यहाँ पे तो मौत का करीना भी है। और ये कादियानियों का एक बड़ा ही अजीबो गरीब अकीदा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हिजरत से मुतल्लिक कि हमारा तो चलो ये अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सलीब पर चढ़ने ही नहीं दिया और उनको जिंदा आसमान पर उठा लिया गया था। लेकिन कादियानी हजरात ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटकाया गया, उनको वहां पे 3 घंटे तक लटकाया गया। गालबन 3 घंटे का वैसे जिक्र मैंने पढ़ा है वहां पे कि 3 घंटे तक उनको वहां पे लटकाया गया। सलाबुहू का मतलब है सलीब पर मार देना। अल्लाह कहता है मा सलाबुहू, यानी सलीब पर नहीं मारा, वो सलीब पर लटके, उनको गशी आ गई, यानी उनको कोड़े वगैरह मारे गए। जब उनको गशी तारी हो गई उन पर, तो यहूद ने ये समझा कि शायद ये वफात पा गए। ये नहीं है भाई, ये नहीं है। मां सलाबुहू के अंदर दोनों चीजों की नफी है। जी बिल्कुल, मतलब मैं नहीं, कादियानियों का मैं बता रहा हूँ। सुने तो सही ना, कि सलीब पर चढ़ना और सलीब पे मरना दोनों की नफी है। बिल्कुल। और ये कादियानियों का कहना है कि सलीब पर सिर्फ मारने का मतलब है सलाबुहू का, और उसके तो हम भी नफी करते हैं। वो कहते हैं कि हम भी नफी करते हैं कि सलीब पर वो नहीं मरे, लिहाजा यहाँ पे उसका मतलब है सलाबुहू, यानी मार देना, सलीब के ऊपर मार देना, सिर्फ लटकाना नहीं, मार देना। और वो यहूद ये समझते थे। मुझसे अभी स्ट्रीम नहीं हो पा रही,
تو پھر انشاءاللہ کبھی اس موضوع پر بات کریں گے. ہاں جی جی ٹھیک ہے مفتی صاحب، جیسا آپ بہتر سمجھے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ابھی بس نا تھوڑی سی پین ہو رہی ہے تو مجھ سے بات صحیح نہیں ہو پا رہی. نیچے کالر بھی بیٹھے ہیں تو میں ان سے معذرت کرتا ہوں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی. دعا کو رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد.